और अस संत पौलुस की गल पढ़ते हैं। इब्रानियों के पत्री सारे कर लिए। इब्रानियों के पत्री 13 अध्याय उसकी 17 आयत नूं पढ़ते हैं। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਵੰਤ ਨਹੀਂ। आओ सरेखण बंद कर दो। प्रभु यीशु तेरा धन्नवाद, तेरा शुक्र करते हैं अज दे इस समय के लिए जो तू सानू संभाल के रखिया। प्रभु बीता सारा समा सानू मुश्किलों तो परेशानियों तो बचा के रखिया। असीं तेरे हजूरी विच इकट्ठे होए हैं प्रभु, तेरे वचन नूं सुनन दे लई तेरा धन्नवाद करते हैं। तेरे ये बोलन का समा आ गया प्रभु, साढ़े चुप हो जाता समय असी अपने आप को तेरे अगे समर्पित करते हैं और चुप हो जाने। प्रभु तू साढ़े कन्नां नूं पवित्र कर, तेरी मिठी आवाज़ साढ़े कन्नां विच पवे, साढ़े जीवन बदल जान। असी जिन्ने लोग तेरी हजूरी विच खड़े हाँ, सानू सारिआं नूं एक मसा दे हेठ ले लै। जा तेरा मसा भरिया वचन इस जगह ते खिलारिया जाए, 100 गुना फल लैके आवे। प्रभु यीशु मसीह नाम च प्रार्थना कर। सारे बैठ, सारे बोलो हालेलुया। सारे खुश। प्रभु तुहानूं बरकत दे। किस विषय ते असीं गल करते आ रहे सीगे? लूत दी तीवी नूं। और इस विषय में असी समाप्त करते हुए एक होर विषय की गल करते हाँ। असी पढ़िया संत पौलुस इस गल नूं कह रहा है इब्रानियां दे विच, तुसीं अपने आगुआं दी की करो? आग्याकारी करो। बोलो हालेलुया। आओ असीं इस विषय नूं एक नाम दिंदे हाँ। इस विषय का नाम है आग्याकारी। बोलो हालेलुया। इस विषय का की नाम है? आग्याकारी। ये विषय उन्होंने दे समझ आएगा जिहड़े लोग आग्याकार ने, परमेश्वर के वचन के आग्याकार ने, परमेश्वर के नियम के आग्याकार ने, परमेश्वर के हुक्मां दे आग्याकार ने। जो भी परमेश्वर बोलता है वो आग्याकार ने। तो ये वचन अज उन्हां दे लिए है। और जिन्हें भी असी जगह ते बैठे हैं भैनों भाईओ, जब कोई भी विषय की गल की जाती है तो वो पिछे परमेश्वर बोलता है। और परमेश्वर के बोलन का एक प्लान होंदा है, एक वो योजना होंदी है। वो कुछ सिखाना चाहता है। परमेश्वर कुछ सिखाना चाहता अपने लोगों को। जब वो लोग वो वचन नूं ध्यान दे नाल सुनते हैं तो जिस मकसद लिए परमेश्वर गल कर रहा होंदा, क्योंकि परमेश्वर कदे भी कोई गल अकार्थ नहीं बोलता। असीं इस गल नूं बिल्कुल ध्यान देना है। किते भी असीं वचन सुनते हाँ, जो वचन सानूं परमेश्वर के वचन विचों सुनाया जाता है, परमेश्वर के मुखों निकलिया शब्द सानूं बोलिया जाता है, असीं ध्यान देना भी ये जो कुछ बोलिया गया है तो ये जरूर साडे जीवन में बयान किया गया। साडे जीवन में जरूर इस वचन का महत्व है, नहीं तो ये वचन नहीं सी बोलिया जाना। क्योंकि बोलिया जा रहा तो जरूर कोई ना कोई मतलब है। जे अज असीं इत्थे आए हैं वचन नूं सुनन दे लई, तो अज जो भी भैनों भाईओ परमेश्वर बोलेगा असीं बिल्कुल ध्यान देना है। और असीं एक विषय की गल करते हैं आग्याकारी ते। तुसीं बहुत बारी इस आग्याकारी के वचन सुनिया होगा, पढ़िया होगा। लेकिन परमेश्वर जद भी बोलता है, जदों भी बोलता है, उसका एक मतलब होंदा समय गल करन दा। क्योंकि परमेश्वर तो बड़ी देर का ही बोलता आ रहा है।
पर अज ये समय जिस समय में असीं गल करने लई जा रहे हाँ, इस समय असीं ध्यान देना है आग्याकारी ते। और जिहड़े लोग आग्याकार ने परमेश्वर दे वचन दे, परमेश्वर दे लोकां दे, असीं ध्यान देना है क्योंकि असीं आग्याकारी करनी है। और ये ध्यान देना भी किहदी आग्याकारी करनी है, क्यों आग्याकारी करनी है। जिस तरह फिरौन वो कह रहे भी मैं यहोवा नूं नहीं जानदा, मैं क्यों मन्ना उसदी गल। बोलो हालेलुया। लगी सारिआं नूं समझ। इस करके भैणों भाईओ, और इस तो पहला कि असीं अपने विषय वाल होर अगे वधीए, और एक हवाला और देखते हाँ जबूरां की किताब। जबूरां की किताब कर लीए 48 अध्याय। जबूरां की किताब 48 अध्याय। ये 14 आयतां ने, और असीं सब तो लास्ट है 14वीं आयत नूं पढ़ते हाँ। एहो परमेश्वर तां जुगो जुग साडा परमेश्वर, एहो परमेश्वर तां जुगो जुग साडा परमेश्वर है। कदों तक परमेश्वर है? जुगो जुग। परमेश्वर कदे नहीं बदलता। पहला भी साडा परमेश्वर सीगा ते अज भी साडा परमेश्वर है, आने वाले समय में भी साडा परमेश्वर ही होवेगा। एहो परमेश्वर तां जुगो जुग साडा परमेश्वर है। मौत तक भी ओहो, मौत तक भी ओहो साडा आगुआ रहेगा। बोलो हालेलुया। वो साडा आगू रहेगा। लागी सारा समझ। एक लड़ीवार असीं गल करनी है आगू बारे और आग्याकारी बारे। जिहड़े लोग आग्याकार ने, आग्याकार हमेशा उन्होंने कहा जाता है जिहदा कोई आगू होवे, क्योंकि एक आगू की आग्याकारी की जाती है। जे किसी का कोई आगू ही नहीं है तो किहदी आग्याकारी करता होएगा, क्योंकि आग्याकारी करन तो पहला साडे अगे कोई होना चाहिए जिहदे असीं आग्याकार रहना है। इस करके भैणों भाईओ असीं पढ़िया पौलुस ने कहा भी तुसीं अपने आगुआं की आग्याकारी करो। असीं वचन नूं बिल्कुल लड़ीवार सीखना है। जो असीं आग्याकारी करनी है ताकि सानूं पता लग जाए भी ये समा जिहड़ा ना है तो आग्याकारी दा है, पर किहदी अगे असीं आग्याकारी करनी है, किहदी आग्याकारी करनी है। असीं पढ़िया कि परमेश्वर साडा मौत तक की है आगू है, और आगू रहेगा। मौत तक साडा आगू रहेगा परमेश्वर। किसी नूं कोई शक है दे तुहाडा भी आगू परमेश्वर है तो मेरा भी आगू परमेश्वर है। लागी सारा ने समझ। ये कदों तक आगू रहेगा? मौत तक आगू रहेगा। और आओ असीं वेखदे हां परमेश्वर है की है। आओ असीं संत यूहन्ना की किताब वाल चलीए 4 अध्याय। बोलो हालेलुया। क्योंकि कुछ गल्लां असीं इत्थे सीखणियां ने भैणों भाईओ। हर समय हर पल जदों सानूं कोई गल मिलती है तो सानूं कुछ नवां ही सीखण दे लई मिलदा है। परमेश्वर युगो युग साडा परमेश्वर है, ये मौत तक साडा आगू है। तो आओ देखिए परमेश्वर है की है। संत यूहन्ना दी इंजील 4 अध्याय 24 आयत नूं पढ़दे हैं। परमेश्वर आत्मा है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर साडा आगू है। परमेश्वर जुगो जुग साडा परमेश्वर है। तो परमेश्वर की है? पवित्र आत्मा परमेश्वर है, और पवित्र आत्मा ही जुगो जुग चलता आ रहा है। इस करके भैणों भाईओ जरूर इन्हां गल्लां दा ध्यान देना है। कई बार लोग बाइबल पढ़ते हैं पर बाइबल नूं अपने हिसाब नाल पढ़ के ਉਹਦੇ ਤੇ मनन करते हैं, ਉਹਦੇ ਤੇ चलना शुरू करते हैं। असीं ये वेखना है कि जो बाइबल दे विच जिथे भी कुछ कहा गया है ਉਹਦਾ कोई मतलब है, और जगह तो असीं ये सीखना है कि जिस जगह ते गल की गई है ना तो जरूर पहले इनू देखिए। क्योंकि नबी ने कहा, मैं जो कोई भी हवाला बाइबल का पढ़दा, नबी ने एक बार
संत यूहन्ना दे विच 14 अध्याय नूं पढ़िया, 14 अध्याय नूं पढ़िया और किन्नी देर उन्हें प्रचार नहीं किया, 14 अध्याय का प्रचार नहीं किया उन्हें। और नबी ने गल कही अपनी गवाही दे विच, कहंदा मैं क्यों नहीं प्रचार किया, क्योंकि परमेश्वर ने इत्थे की किया पहला मैनूं समझना चाहिए। क्योंकि ये जिहड़ी गल मैं अज बोल देनी है, ये बाइबल विचों पढ़ के तो कोई भी अगे पढ़ा सकता है, कोई भी इसकी कापी कर सकता है। पर भैनों भाइयों, नबी ये गल कह रहे भी जिन्नी देर मैं इस गल नूं समझ नहीं लैंदा उन्नी देर मैं इहदा प्रचार नहीं कर सकता। क्योंकि जब मेरे मूँह गल निकल गई मैनूं उस गल का जवाब देना पवेगा, मैनूं उस गल का हिसाब देना पवेगा। क्योंकि गल मैं ये प्रजा नूं सिखाईए, दुनिया नूं सिखाईए, इन्हां लोकां नूं सिखाईए, इन्हां लोकां दे उपर न्याय तक मेरा जवाब होना चाहिए। क्योंकि नबी ने कहा मैं न्याय वाले दिन तुहाडे नाल खड़ा होवांगा, वो समा आवेगा मैं तुहाडे कोल खड़ा होवांगा। जिहड़े शब्द मैं बोले ने तुसीं मेरे नाल गल कर सकदे, जिहड़े शब्द मैं बोले ने अज तक मेरे अंदर ओही शब्द ने, और जो मैं बोलिया सीगा उस तरह ही होया है। उन्हें 14 अध्याय नूं पढ़िया लेकिन प्रचार नहीं जल्दी किया। प्रचार उन्हें उस वक्त किया जदों उन्हां गल्लां दी समझ आ गई, फिर उन्हें प्रचार किया और बेतलक होके कहा भी जे किसी ने भी कोई शक होवे तो मेरे नाल गल कर सकदा। बोलो हालेलुया, लगी सारा समझ? आमीन इस गल ते। इस करके भैनों भाइयों, उन्नी देर असी वचन नूं अपने मूँह दे विचों नहीं कढ़ना जिन्नी देर सानूं खुद नूं समझ नहीं लगदी। क्योंकि अज लोग भावें कोई सेवकाई कर रहा है, कोई सेवक है, भावें कोई संदेश दे विच है, वो नबी की गल पढ़दा है, लेकिन नबी ने जो किया है उन्होंने समझण तो पहले ही वो प्रचार कर दिंदा है और बाहर जाके कह दिंदा भी ये गल नबी ने कही है। बोलो हालेलुया, लागी सारे समझ? और बाहर जाके प्रचार उहदा हुंदा है भाई नबी ने एक सिगरेट पीने वाले ने बपतिस्मा दे दिता सीगा, उन्हें पढ़िया उन्हें भी उस तरह कर लिया, नबी ने भी इस तरह किया सीगा। पर भैनों भाइयों याद रखो, नबी दिल दीयां गल्लां जानदा सीगा, नबी दिल दीयां गल्लां जानदा सीगा। वो कह दिंदा सीगा जे तैनूं मैं तेरा सारा हाल दस दियां की प्रभु ते विश्वास करेगा? जे अज किसी को पावर हैगी है तो अज किसी ने भी बपतिस्मा दे सकता है, जो उहदी सारी जिंदगी का हाल उन्हें दस सकता है तो दे सकता बपतिस्मा, नहीं तो फिर उन्हें बपतिस्मा देने तो पहला समझाया जाए भाई तू बपतिस्मा नहीं लै सकता गा। बोलो हालेलुया। ਇਹਦਾ मतलब कि ये खुद अजे नबी की गल समझ नहीं पाएगे, खुद अजे नबी की गल समझ नहीं पाए। फिर तो यहूदा भी यीशु मसीह का चेला सीगा और नबी ने क्या यहूदा परमेश्वर ने दिता सीगा, परमेश्वर ने भेजा सीगा यहूदा नूं। पर ये सारे जानते हैं यीशु मसीह ने कहा यहूदा मुद्दो शैतान सीगा, मुड़ तो ही शैतानी से अंदर। कुछ गल्लां भैनों भाइयों असीं समझना है, असीं ध्यान देना कि जो गल परमेश्वर का वचन कह रहा है, नबी कह रहा है, उन्हें पहला समझो कह की रहा है। उस तरह कापी ना शुरू कर दी अगे, वो फोटो कापी जी कर देनी नाल दी नाल। पहला असीं उस सीन नूं समझना है कि जिस जगह ते नबी ने गल कही है उस जगह ते पहला मतलब समझो कि क्या क्यों उस जगह ते लागी सारे समझ। तो भैनों भाइयों, परमेश्वर साडा आगू है और असीं वेख्या परमेश्वर आत्मा है। आओ असीं शुरुआत दे चलते हैं, उत्पत्ति दे चलते हैं, जिथे कहानी शुरू होंदी है आग्याकारी दी। बोलो हालेलुया, लागी सारे समझ। आओ असीं उत्पत्ति की किताब कढ़ लीए 2 अध्याय। बड़े ध्यान देना वचन नूं सुनना है, क्योंकि जिन्नी देर असीं वचन नूं ना समझांगे अगे भी कुछ नहीं समझा पावांगे। कापी ना करिया जे वचन दी कदे भी, पहला उस चीज़ नूं आप समझो फिर दूजे नूं समझाओ। आओ असीं 2 अध्याय उहदी 15 आयत नूं पढ़दे हां। यहोवा परमेश्वर ने उस आदमी नूं लै के अदन दे बाग विच रखिया
ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਵਾਹੀ ਅਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੀਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਔਰ ਲਗਭਗ ਕਿਤੇ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਵੀ ਜਦ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੁੱਤ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਨਬੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਗੱਲ ਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਆਦਮ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਇੱਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਗਿਆਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਾਮ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੱਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਆਦਮ ਨੂੰ ਵਾਹੀ ਤੇ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਦਮ ਹੈ। ਜੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਸਰੂਪ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਛੋਟਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹੀ ਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜੀਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਦਮੀ ਵਾਹੀ ਤੇ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ? ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਾ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਸੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੇ ਪਸਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਲੱਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ? ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਆਓ ਵੇਖੀਏ, ਪੜ੍ਹੀਏ। ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਬਾਗ ਦੇ ਹਰ ਬਿਰਛ ਤੋਂ ਤੂੰ ਨਿਸੰਗ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਲੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਸਿਆਣ ਦੇ ਬਿਰਛ ਤੋਂ ਤੂੰ ਨਾ ਖਾਈ। ਭਲੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਸਿਆਣ ਦੇ ਬਿਰਛ ਤੋਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਖਾਏਗਾ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇਕੱਲਾ ਮਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰੇਗਾ। ਲੱਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ? ਆਮੀਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ। ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੌਤ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਆਓ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵੇਖੀਏ। ਆਓ ਅਸੀਂ 1 ਦੀ 28 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ।
ਉਤਪਤ 1 ਦੇ ਆਇਓ ਦੀ 28 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਸੀਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਬਰਕਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਫਲੋ ਅਤੇ ਵਧੋ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿਓ, ਫਲੋ ਵਧੋ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਉੱਤੇ, ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਤੇ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਆਦਮ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੱਗ ਰਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ? ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਆਦਮ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਹਰੇਕ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਫਲ ਤੋਂ ਖਾ ਸਕਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ? ਘਿਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਡੰਗਰਾਂ ਉੱਤੇ, ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀਆਂ ਉੱਤੇ, ਸਭਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖ। ਇਹ ਉਹ ਸੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹੀ ਤੇ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਵਾਹੀ ਤੇ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਹਰੇਕ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਫਲ ਤੋਂ ਖਾ ਸਕਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਸਿਆਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਖਾ ਲਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮਰ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੱਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ? ਤਾਂ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦਈਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵਾਹੀ ਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਰਖਤ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਮੱਛੀਆਂ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ, ਘਿਸਣ ਵਾਲੇ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਰਖਵਾਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਆਓ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ 17 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਭਲੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਬਿਰਛ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਹ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਗਿਆ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਗਿਆ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਨਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਚਿਆ, ਜਿਨਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਵਚਨ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਚਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਲਿਖਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹਾਂ,
और इन्हां गल्लां तो, इन्हां जगह तो, इन्हां तस्वीरां तो, ये तस्वीरां ने बाइबल दे विच सानूं सिखाउण दे लई जद भी कोई तस्वीर देखते हाँ तो वो तो सानूं साडे जीवन बारे याद आउंदी है, असीं भी इस जगह ते होवांगे क्योंकि जगह ते मुकुट दिता जा रहा है। ये तस्वीर दे विच वेख के साडे जीवन नूं एक तसल्ली मिलती है भी इस तरह असीं मुकुट पावांगे। ये कुछ तस्वीरां ने जो असीं बाइबल में देखते हाँ तो भैनों भाईओ उन्हां तस्वीरां तो असीं सीखना है। उस जगह ते हदायत दी गई है, आग्या दी गई है, तू हरेक बाग दे बिच तो खा सकना है पर भले बुरे दी सियान वाले बिरछ तो तू निसंग नहीं खा सकता, तू बिल्कुल नहीं खा सकता। जिस दिन तू खा लवेंगा उस दिन तेरी मौत हो जाएगी। और पढ़ते हैं पूरी याद करते हैं। क्यों जो जिस दिन तू उस तो खावेगा, हाँ जी, तू जरूर मरेगा, तू जरूर मर जावेगा। तू की हो जावेगा? जरूर मर जावेगा। आओ भैनों भाईओ असीं 3 अध्याय चलते हैं। आप 3 अध्याय परमेश्वर ने आग्या दी, इस वचन दे नूं आग्याकार रहना चाहिए सी। आदमी नूं, आदम नूं उस वचन दे की रहना चाहिए सीगा? आग्याकार, क्योंकि आग्याकारी ही परमेश्वर नूं मिलना है। जे तुसीं परमेश्वर नूं मिलना है तो यीशु मसीह ने कहा मैनू प्रभु प्रभु तो बहुत सारे कहते हैं, प्रभु प्रभु कहते ना उत्थे कोई भी नहीं जा सकता, बल्कि वो जिहड़ा मेरे पिता की मर्जी नूं पूरा करेगा। इस करके भैनों भाईओ असी संदेश के लोग हाँ, मसीह के लोग हाँ, कहण दे नाल असीं कुछ भी नहीं बन सकते। जो संदेश कह रहा है, जो बाइबल कह रही है, असीं उस तरह करिए, फिर असीं कह सकते हैं असीं परमेश्वर के वचन के आग्याकार हाँ। क्योंकि संदेश ने बाइबल नूं खोल दिता, खोल के साडे सामने वो गल्लां लै आंदियां जिहड़ियां सानूं समझ नहीं आउंदियां सीगियां। पर जे अज भी असीं आखीए सानूं वचन समझ नहीं आ रहा तो इसदा मतलब फिर असीं संदेश के लोग नहीं हाँ, क्योंकि संदेश के लोगों की समझ के लिए संदेश आया है। नबी ने इस जगह ते जे संदेश नूं रखिया तो भैनों भाईओ बाइबल दीयां गुप्त गल्लां खोलियां जिहड़ियां समझ तो बाहर सीगियां। पर जे अज भी असीं कह दईए भी साडी समझ नहीं आ रहा वचन तो फिर साडी अपनी इच्छा है। आओ असीं 10 आयत नूं पढ़ते हैं। उत्पत्ति 3 अध्याय दी 10 आयत नूं पढ़ते हैं, सीखते हैं कुछ गल्लां। हो उसने आख्या कि तेरी आवाज बाग विचों सुने, सुन के आओ पहले 9 आयत नूं पढ़ लीए, सानूं पूरा वचन समझ आवेगा। तब यहोवा परमेश्वर ने आदमी नूं यहोवा परमेश्वर ने किनू पुकारिया? आदमी नूं। बोलो हालेलुया। अज भी भैनों भाईओ याद रखिया जे, सेवकाई दी जी ड्यूटी मैनू मिली है तो मैनू आवाज़ दी जाएगी। तू की सिखाया है, की दस्या है तू? क्योंकि असीं नबी की गल ते विश्वास करते हैं। जे नबी की गल ते विश्वास करते हैं तो नबी ने पुछ-गिछ की जाएगी, नबी दे कोलों पुछ-गिछ की जाएगी। भैनों भाईओ जे असीं अपनी मर्जी कर रहे हैं फिर साढ़े कोल पुछ-गिछ की जाएगी। उस जगह ते आदमी नूं पुकार आई है, आदमी नूं आवाज़ आई है, क्योंकि आग्या किहनूं दित्ती गई सीगी? आदमी नूं दित्ती गई सीगी। इस करके ध्यान रखना है सारियां गल्लां दा। परमेश्वर ने जो ठंडे वेले आउंदा सीगा उन्हें पुकार के आदम नूं आवाज़ दित्ती है, तू कित्थे है? आदम तू कित्थे है? उसने आख्या, अगों आदम का जवाब देखिए। आदम ने आख्या तेरी आवाज बाग विच, तेरी आवाज़ बाग विच सुन ली सी मैं। बोलो हालेलुया। तेरी आवाज़ नूं मैं सुन लिया सीगा जदों तू आवाज़ मारी सीगी। तेरी आवाज़ नूं मैं सुन लिया सीगा, मैं आवाज़ तो इनकार नहीं कर सकता। आवाज़ तेरी है, पहलों भी मैं आवाज़ सुनी हुई सीगी। इस करके मैनू पता लग गया भी कौन आ रहा है, किहदी आवाज़ है। मैं तेरी आवाज़ सुन के डर गया। बोलो हालेलुया। अज भी भैनों भाईओ जदों इंसान आग्याकारी तो भज जाता है, जदों आग्याकारी तो पिछे हो जाता है, जदों उहदे जीवन में अनाग्याकारी आ जाती है,
ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਨੇ ਅਫਸੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ 2 ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਆਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਮਨਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 10 ਸਿੱਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 9 ਵਰਦਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਪਚਰ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ। 9ਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਾੜੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵੀ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਵਚਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਵਚਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰਜਾਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਬਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਦਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਸਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਸਾਂ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦਮ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ। ਆਦਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨੰਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਤੇ ਆਦਮ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਦਮ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨੰਗਾ, ਤੇ ਨੰਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਡਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਬਈ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਹੈਗਾ ਭਾਈ, ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੈਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਦਾ ਨੂੰ ਹਰਜਾਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਦਮ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਆਦਮ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਦਮ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਆਦਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਸਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਰ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਸੀਹ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਡਰ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦਾ? ਉਦੋਂ ਹੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਉਹ ਫੈਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ। ਆਦਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਰਦਿਆਂ ਮਾਰਿਆ ਲੁਕਾਇਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਲੁਕਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸੱਚਾ ਸੰਦੇਸ਼। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੱਚਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਣਾ। ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ। ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਸਾਂ। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਤੂੰ ਨੰਗਾ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹਨੇ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੱਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸੰਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਐਵੇਂ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਸਮਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਬਸਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਆਦਮ ਇੱਥੇ ਡਰ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਨੰਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਉਹ ਨੰਗਾ ਹੈ? ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪਦਵੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਪਰ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਬਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਡਰ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਡਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਜ ਕਲੀਸਿਆ ਸੇਵਕ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਕਲੀਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ, ਉਹਦਾ ਸੇਵਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਦਾ ਮਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਮਸਾ ਦੀ ਹੇਠ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਲੀਸਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਦੋਂ ਡਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਮਸਾ ਆਏਗਾ ਉੱਪਰ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੱਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ? ਆਦਮ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਗਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਅਜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਦਮ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਥੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਨੰਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਡਰ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿੰਨੇ ਆ ਕੋਈ ਤੂੰ ਨੰਗਾ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੂੰ ਨੰਗਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੂੰ ਨੰਗਾ ਹੈ? ਕੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਗੱਲ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਜਿਸ ਬਿਰਸ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗਾ ਮਾਫ ਕੀਤੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਰਿਆਰਿਓ ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਲੱਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ? ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੈ ਆਦਮ, ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੂੰ ਨੰਗਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਸ ਬਿਰਸ਼ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੂੰ ਨਾ ਖਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਬਿਰਸ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਬਿਰਸ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾ ਖਾਈ, ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾ ਖਾਵੀਂ। ਕੀ ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਖਾਧਾ? ਕੀ ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਖਾਧਾ? ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਫਾਲਤੂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵਚਨ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਣ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਆਦਮ ਨੂੰ, ਹੇ ਆਦਮ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅੱਜ ਵੀ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ।
अज वो लोगों को परमेश्वर की आवाज़ है, अज वो आवाज़ को सुन के डरन वाला सीन ना बनाइए। अब्राहम तरह कहिए मैं हाजिर हाँ प्रभु। अब्राहम जानता सीगा जो परमेश्वर ने कहा मैं उस तरह ही किया। इस करके ध्यान देना है। आदमी को डर लगा, आदमी अपने नंगेपन तो डर रहा, जद कि पहले भी उस तरह का सीगा। अज कोई भी विश्वासी डरता जद कि पहला भी विश्वासी होंदा है। कोई भी सेवक डरता जद कि पहला भी सेवक होंदा है। कोई भी डीकन डरता जद कि पहला भी डीकन होंदा है। कोई भी पदवी वाला बंदा डरता जद कि पहले उस पदवी से होंदा है। पर डर कदों लगन लगा? जब उस जगह ते ही परमेश्वर के वचन की उल्लंघना की गई है, जब उस जगह ते ही परमेश्वर के वचन को इनकारिया गया, वो वचन की आज्ञाकारी की गई है, फिर अंदर डर आ गया। पहला परमेश्वर का डर होंदा है भी वो परमेश्वर के डर के नाल जो परमेश्वर कहता उस तरह करता है। हुण वो परमेश्वर तो डर गया है, कह रहे मैं नंगा, मैं तेरे सामने नहीं आ सकता। इस करके भैनों भाईओ ध्यान देना इन्हां गल्लां ते। परमेश्वर ने आख्या भी जिस तो मैं तेनों हुक्म दिता कि तू उस फल तो खाधा। ये परमेश्वर का वचन सीगा, वो अपने वचन को अगे लिया के रख रहा है। परमेश्वर कदे भी वचन तो बाहर तुहाडे नाल गल नहीं करेगा। जब भी तुहाडे कोल वचन के खिलाफ कोई गल हो गई तो परमेश्वर तुहाडे अगे वचन रखेगा। इस तो पहला कि तुहाडे अगे वचन रखा जाए, खुद अपनी गलती को मान लीए, खुद अपनी गलती का इकरार कर लीए, शायद बात जाइए। एक जगह तो इस तरह की गलती हो गई, पतरस के कोल एक खरीदने वाला बंदा आ गया, शमौन जादूगर ने कहा आत्मा मैनू भी दो। उन्हें कहा तू परमेश्वर के इन्ना वड्डा काम कर दिता, उनके खिलाफ ये माफ़ी के योग नहीं है। तेरी मौत तेनू नहीं पता किस तरह होगी हुण, पर तू फिर भी तौबा कर, शायद बख्श देवे हो, शायद। बोलो हालेलुया। इस करके भैनों भाईओ अज भी ये समय, अज भी ये मौका है, जे कदे परमेश्वर के नाल चलदिया चलदिया, संदेश के चलदिया चलदिया, वचन के नाल चलदिया चलदिया, एक सेवकाई के चलदिया चलदिया जे किते आग्याकारी तो असीं पासे हो गए हैं तो अज वो मौका है, सांभ लईए। नहीं तो अनाग्याकारी का एको मतलब है परमेश्वर का क्रोध, क्योंकि आज्ञाकारी के पुत्रों ते पैंदा है, आज्ञाकारी तो नहीं पैंदा गा। परमेश्वर कह रहे भी जिस फल तो मैं तेनों मना किया सीगा, रोकिया सीगा कि तू उस तो खाधा। और वेखी आदमी जवाब किस तरह दे रहा है। फिर आदमी ने आख्या कि जिस तीवी नूं तू मैनूं दिता सी। बोलो हालेलुया। लागी सारे समझ। परमेश्वर ने कहा जिस तो मैं तेनों हुक्म दिता सीगा, कि उन्हें ये हुक्म जिहड़ा है उहदी तीवी नूं दिता सीगा, कि उहदी तीवी नूं हुक्म दिता सीगा परमेश्वर ने? नहीं, तीवी तो अजे बनी नहीं, उदों तीवी नूं तो अजे बनाया ही नहीं गा, पसली तो कड्ढी नहीं गई बाहर अजे। ये उस तो बाद परमेश्वर ने सोचा भी आदमी इकल्ला ना रहे। इस तो पहला कि आदमी धरती ते आउंदा, परमेश्वर की आशीष उहदे कोल, बरकत उहदे कोल। असीं भी भैनों भाईओ इस तो पहला धरती ते जन्म लेंदे सानू परमेश्वर ने पहले चुन लिया सीगा। जे असीं उहदी चोण दे विच पहलू हाँ तां ही अज असीं संदेश दे वचन नूं सुण रहे हैं। पर ध्यान रखिए आदम की तरह ना बनीए, क्योंकि है तो आदम की संतान ही है सारी। लागे सारे समझ। असीं आदम बारे भी अगे जाके सीखांगे। शैतान जदों काम करता है ना, शैतान दे कोल छल छिंदर हुंदा है। आदम परमेश्वर की गल नूं सुन रहा ध्यान दे नाल, परमेश्वर कह रहा है तेनू दस्या किने आ? ये दो गल्लां दा जवाब देना सी उन्हें। परमेश्वर ने दो गल्लां कहियां ने इत्थे, ध्यान दे रहे सारे इत्थे। परमेश्वर ने दो गल्लां कहियां ने, तू एक तो ये दस भी तू नंगा है, तेनू दस्या किने आ? नंबर दो कि जिस बिरछ तो मैं तेनों मना किया सीगा किते उतों तो नहीं खा लिया, तू उतों तो नहीं खाता जितों मैं मना किया सीगा? ये दो सवाल ने परमेश्वर के। आदमी किस तरह जवाब दे रहा है?
ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਈਏ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਠੀਕ ਆਣਗੇ। ਸਵਾਲ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਲਿਖ ਕੇ ਆ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਦ ਲਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ। ਤੇ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤੇ ਆਦਮ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤੀਵੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਘਰ ਉੱਜੜਦਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਲੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਂਭੇ ਲੋਕ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਇੱਧਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਘਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਗੜਬੜੀ ਆ ਗਈ ਫਸਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਕੁਛ ਹਾਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਦਮ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਰਾਜਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਰਾਜ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਆਪਣੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਵੀ ਹੈ, ਲਾਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਮਝ। ਹੁਕਮ ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਆਦਮ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤੀਵੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਨੰਗਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੂੰ ਉਹ ਫਲ ਖਾਧਾ। ਆਦਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਾਕਈ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਇਕਰਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ 28 ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਅਧਿਆਇ ਦੇ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤੀਵੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤੀਵੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸਨੇ ਉਸ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਨੇ ਉਸ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਖਾਧਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਬਿਰਛ ਉਹਦੀ ਤੀਵੀ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਬਿਰਛ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੀਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਬਿਰਛ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੀਗਾ। ਆਗਿਆ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੀਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ? ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਤੀਵੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਮਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਹੀ ਨਾ ਸਕੋ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਭੈਣੋ ਭਾਈ ਇਹ ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਔਰਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਔਰਤ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਣ। ਬੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਪਾਸੇ ਬਹਿ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਜੇ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੱਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਸਮਝ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਚਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੀਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਬਿਰਛ ਤੋਂ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ,
ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਲਿਆ, ਪਰ ਕਈ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਲਿਆ। ਕਈ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। कहने मतलब तुसी अपनी मर्जी ना नहीं लिया, फिर बरकत भी उवें ही मिलनी है जिवें तुसी, क्योंकि फिर किसी ने बरकत देनी है, जिन्हें तुहानूं कहा उहदे कोल बरकत मिलेगी। लगी सारिआं नूं समझ? सब तो पहला वचन दे के आओ तो अपने जमीर नूं अगे लैके आओ। मैं अपने हिरदे तो इकरार करना, मैं अपने अंदरों मानदा है। तुहाडे नाल तो वो लोग चंगे ने जिन्हां नूं सामरी औरत ने कहा जाके इहनूं वेखो जाके किते ओहो तां ही नहींगा। तो जो उन्होंने वेख्या, जो उन्होंने अपनी अखी वेख लिया तो सामने औरत कहते हुण तेरे कहते ही नेचा नहीं कर देगे। लागी सारा समझ? इस जगह तो टीवी नूं कह सकता सीगा ये बिरछ के बारे मैनू पता है, इनू खाण दे नाल की होना इस गल का मैनू पता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा सीगा तू जरूर मरेगा, जिस दिन तू इहदे तो खाएगा तो जरूर मरेगा। हुण इहदे लई मैं कोई बहाना नहीं ला सकता परमेश्वर नूं। परमेश्वर दे कोल कोई बहाना भैणों भाईओ नहीं चलेगा। अज भी कई लोग चलो कोई महसूस ना करिया जे, कई बार की हुंदा भी गल्लां ही इस तरह दी हुंदियां ने, कई महसूस करते होणगे पर महसूस नहीं करना, क्योंकि ये सिखां दे लई ने साडे भैणों भाईओ। जिहड़ी भी गल परमेश्वर के काम विच तुहाडे अगे अड़चन बनदी है वो शैतान वल्लों है। कई बार लोग जो कितने लेट हो जाते हैं कहते मैं दुकान बंद कर ही दी सी, कर दी सी तो उत्तों ही गाहक आ गया, वो कहता मैनू एमरजेंसी है, उनकी एमरजेंसी पिछे बंदा लेट हो जाता। लागे सानू समझ? ये किसी को सुनाया नहीं जा रहा, एक अड़चन की गल कर रहे हैं कित्थे आउंदी है। हमेशा ही जिहड़ा बंदा अज परमेश्वर के काम वल वधेगा ना, उहदे अगे अड़चन आउणियां ही आउणियां ने। परमेश्वर बहाना नहीं चाहता, परमेश्वर चाहता भी हर मुश्किल दे विच मेरे सामने आओ, हर हालात दे विच मेरे सामने आओ। जे परमेश्वर ये जानता है ना भी तुहाडा उस जगह ते की सिलसिला चल रहा है, तो परमेश्वर ये भी जानता भी कितना मुश्किलों में हो के आ रहा है। कई लोगों की सोच होंदी है मैं तो हिसाब लाया चलो 11:15 हो गए ने, हुण तो जान का फायदा ही नहीं गा, क्योंकि अद्धा घंटा मैनू भी जान तो लग जाना। कई दिमाग च चलता होंदा, पर उन्होंने हिरदे के अंदर होंदा मैं 11 बजे पहुँचना जरूर सीगा, एमरजेंसी आ गई। उदों परमेश्वर भी देखता भी मैं एमरजेंसी है कि मैं आप ही दाखिल होया जाके, वो परमेश्वर भी जानता होंदा। पर जिहड़े लोग हिरदे तो ही पहले सोची बैठे होंदे ने चले जावांगे, तो उसका मतलब परमेश्वर भी जानता है, परमेश्वर भी जानता। परमेश्वर पहले ही उत्थे भार पा के रखदा हुंदे ते वो जो ही उठन लगदा परमेश्वर शैतान वाले को बिठा दिंदा है, कोई ना कोई इस तरह का पत्थर रख दें तो कोई उठा नहीं जाता है, कोई नहीं बैठा रहा, कोई गल नहीं होता, बचन भी टप गया होना, सब कुछ हो गया होना। तो भैनों भाईओ अड़चना पार करने का मतलब है यीशु मसीह ने कहा पत्थर को हटा दिओ जे तुम जीवन वेखना चाहते जी। तो बोलो हालेलुया, आमीन। जे जीवन वेखना तो पत्थर को हटा दिओ। तो वो पत्थर ही ने जो अज प्रभु तुहानूं हटाउण दे लई कह रहा है, हरेक चीज़ में ठोकर मार के परमेश्वर के काम में पहल दिओ। और जेड़े दिंदे होणगे हिरदे तो, जे किते आ भी गई एमरजेंसी तां भी परमेश्वर फिर जानदा है। आदम दे कोल हुण कोई बहाना नहीं सी चल सकदा, क्योंकि आदम नूं सिक्ख्या दित्ती गई सीगी, आग्या दित्ती गई सीगी, भाई तू ये फल तो जिस दिन खा लवेगा तू जरूर मरेगा। आदम इस गल नूं जानदा भी है, जानता भी है, क्योंकि आदम ने सीधी गलबात की गई है। इस करके जिन्होंने ने तौबा की है, बसमा लिया वो परमेश्वर की आग्या कर रहे हैं तो ज़्यादा वधिया है। जो कहन मैं उनके करके किया उनके करके किया, तो वो फिर एक बहाना है जो ला रहे हैं। बहानिया नाल तुहाडा जीवन किन्नी कुछ देर चला लांगे असीं। जे अनंत जीवन लैना तो अनंत जीवन बहाना नहीं चाहता गा। उन्हें कहा जे तू जिउंदा रहना तो इस फल तो नहीं खाना, गल खत्म है। कि जिस तो मैं तेन हुक्म दिता तो उतो खादा, वो कहता जी तीवी तू मैंने दी है इन्हें दिता तो मैं खा लिया। बोलो हालेलुया, इन्हें दिता तो मैं की कीता है। हुण भैनों भाईओ जगह तो एक बहाना लाया जा रहा है, जद कि आदमी नूं ये गल मान लैनी चाहिए सीगी कि प्रभु मैं बहुत वड्डी गलती कर बैठा, मैं बहुत वड्डी गलती कर बैठा, मैनू क्षमा कर।
तो परमेश्वर जिहड़ा गुस्से में धीरजी है कि क्षमा ना करेगा, कर देगा। पर अज लोग माफ़ी मंगते नहीं है, उस गल नूं लुका के होर गलतियां का भार बना के उन्हें पाप बना लेंदे ने। जो पाप बन जाता है फिर उन्होंने खुद निकलना औखा हो जाता है। तो पाप की मजदूरी भैनों मौत ही है। फिर पाप की मजदूरी की है, फिर तो मौत ही है। और असीं कुछ वचन छड्डदे हां, फिर अगे भी असीं जाना है। और 3:17 पढ़ते हैं। फिर उसने आदमी नूं आख्या कि इस लई कि तू अपनी तीवी दी गल सुनी। बोलो हालेलुया। ध्यान दे रहे सारे। हुण परमेश्वर के कोलों जिस तरह का उन्हें जवाब दिता ना, उन्हें कहा भी आ टीवी तू मैंने दिती है, इहदे कहण ते सब कुछ होया। हुण परमेश्वर दा अगों देखो, परमेश्वर का वचन उहदे ते किवें लागू होएगा। इस करके जो तू ये टीवी की गल सुनी। अज कई सेवक कलीसिया के मगर लग के, कई सेवक होते हैं कलीसिया के मगर लगते हैं। चलो कलीसिया के मगर लगना माड़ी गल नहीं है, पर जे कलीसिया वचन तो बाहर लैके जा रही है तो फिर कलीसिया के मगर नहीं असीं लग सकते। लगी सारे समझ, क्योंकि एक कलीसिया जी एक आत्मिक पत्नी के रूप में दी गई है। तो भैनों भाइयों जरूर ध्यान रखना है, जिथे भी कोई गलती का बहाना बनता है, जिथे भी कोई कह दे तुहाडे कोल या मेरे कोल कोई बहाना नहीं चाहेगा, परमेश्वर कोई बहाना पसंद नहीं करेगा। उन्होंने पसंद है तो एको गल है भी वो वचन की पालना की जाए। वो वचन की पालना जो तुम कर सकते जे तां भी ठीक है, जो नहीं कर सकते तां भी ठीक है। बहाना नहीं कर सकते भी मैनू इन्हें कहा सीगा। ये तुहाडी अपनी सोच है भी ये कह के शायद असीं बच जावांगे, पर ये कोई बचत नहीं है भैनों भाईओ। परमेश्वर उस जगह तो उस गल नूं लैके आ रहा जिहड़ी आदम के मूँह निकली है, क्योंकि आदमी खुद मान रहा कि मैनू इस टीवी ने कहा सीगा। हुण समा आ गया है न्याय का समा, इस जगह तो न्याय किया गया भैनों भाई। ध्यान दे रहे सारे। इस जगह तो न्याय दी गल्लां भी होईयां ने। परमेश्वर कह रहे भी इस करके जो तू उस टीवी की गल सुनी, हाँ जी, उस टीवी की गल सुनन करके उस बिरछ तो खाधा। आदम के कोल बहाना है, मैनू इस टीवी ने खाण दिता है। अपनी गलती नहीं उन्हें मनी। आग्या नूं तोड़न का नतीजा की मिलता है, ये सीखना असीं सारिਆਂ ने। पर अज भैनों भाइयों आत्मिक समा जिहड़ा असीं चल रहे हैं, अज आत्मिक तौर पर लोग करन आग्याकार ने। आत्मिक तौर, शरीरक तौर पर नहीं। शरीरक तौर पर तो विखावा होएगा पूरा। जय मसीह दी भाई जी, एड्डी वड्डी जय मसीह दी करनगे। भाई जी नूं भी पता भी एड्डी वड्डी भी हुंदी जय मसीह दी। भाई नूं एक बार ऐन खिच लैणी अंदर जय मसीह दी कह के। बोलो हालेलुया। तो भैनों भाइयों जय मसीह दी भावें जिन्नी भी लंबी होवे, पर ध्यान रखना है जे तुसीं आत्मिक तौर पर किते अनाग्याकारी कर रहे जे तो ये जय मसीह दी सानूं बचावेगी नहीं, क्योंकि तुसीं किसी इंसान नूं धोखा नहीं दे रहे। इस तो पहला कि असीं किसी नाल गल करिए, सानूं पहला खुद नूं वेखना चाहिए भी ये गल कही किनूं है, मैनूं कही है कि उन्होंने कही है। टीवी ने तो गल कही नहीं सी कि मरन वास्ते। जे आदमी को पता लग भी गया है तो उन्हें उस गल की इस तरह नहीं ध्यान रखा। शैतान कित्थे आया, परमेश्वर भी जानता सीगा तो शैतान भी ये गल्लां जानता परमेश्वर के कोलों दूर किवें कीता जा सकता। अज सारियां गल्लां ध्यान रखिया जे, परमेश्वर तो दूर करने लई शैतान कोल बड़े छल छंदर ने। वो तुहाडे कोल वो गल नहीं लैके आवेगा जिहड़ी तुहानूं पता है, जिहड़ी तुहानूं पता ना वो गल नहीं कदे लैके आवेगा। आदम ने कहा मैनूं इस टीवी ने आख्या, हुण टीवी गुमराह होई हुई सी पहला। बोलो हालेलुया। लागी सारा समझ। वो टीवी नूं शैतान गुमराह कर चुका सीगा, क्योंकि उन्हें कहा सीगा परमेश्वर जानता इस गल नूं, जिस दिन तुसीं इस फल तो खाओगे, दरख्त तो खाओगे, तुहाडीआं अखां खुल जाणगीआं। वो गुमराह कर चुका होया सीगा।
ਅੱਜ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਵੇਗਾ, ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰੇਗਾ, ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਲੀਸਿਆ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟ ਦੇਵੇਗਾ, ਝਾੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਡਰੇਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਸੇਵਕ ਵੀ ਵਿੱਚ ਵਲੇਟੇ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੇਵਕ ਵੀ ਉਸ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗਿਆ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਵੇਖ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਬਕ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਸੈਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ, ਬਰਕਤ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਟੀਵੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਬਿਰਸ਼ ਤੋਂ ਖਾਧਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਖੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਭਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਤੂੰ ਨਾ ਖਾਈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੱਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ? ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਨ ਪਾਸਟਰ ਸੇਵਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਦੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਆਗਿਆ ਕਰ ਰਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਮੌਤ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਆਗਿਆ ਕਰ ਰਹੀਏ। ਲੱਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਉਸ ਬਿਰਸ਼ ਤੋਂ ਖਾਧਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਸਰਾਪਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ, ਟੀਵੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਓ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਕੋ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਆਓ, ਇੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਹਿਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾ ਜੇ। ਆਓ ਕਰੰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਓ ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ, ਕਰੰਥੀਆਂ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਕਰੀਏ। ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 1 ਅਧਿਆਇ। ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਰੰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 1 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 6 ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 6 ਆਇਤ ਤੋਂ 9 ਆਇਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਜੇ। ਮੈਂ ਅਚਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪੌਲਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਚਰਜ ਹੁੰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਜਿਹਨੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਵੱਲ ਝੁਕਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਉਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਜੇ? ਤੇ ਪੌਲਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਅਚਰਜ ਹੁੰਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਅਚਰਜ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਦੀ ਕਰਕੇ ਖਾਧਾ। ਟੀਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਪੌਲਸ ਦਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਜੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰੰਤੂ ਕਈ ਕੁ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ, ਕਈ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੀਨ। ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਕਈ ਕੁ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਵਿਗਾੜਦੇ ਨੇ, ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੇ ਨੇ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਆਦਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਤੂੰ ਖਾਧਾ, ਤੂੰ ਤੀਵੀਂ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਲਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖੀਏ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੂਤ, ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜੋ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਫਲ ਤੋਂ ਖਾ ਲੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪੱਕਾ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਵਚਨ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵਚਨ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਪਾਪ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵਿਖਾਵੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਬਦਲ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪੌਲਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ, ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਦੂਤ ਉਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਤ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਉਹ ਸ਼ਰਾਪੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਵੇ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਓ ਅਸੀਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ ਸਭ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੱਚਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਹਾਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਬਸਮਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜੌਨ ਮਸੀਹ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਧਰ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਬਸਮਾ ਜੌਨ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬਸਮਾ। ਜੌਨ ਮਸੀਹ ਰਹਿੰਦਾ ਪਟਿਆਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਭੱਟੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬਸਤੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਟਿਆਲੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜੌਨ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਲੱਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ? ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਨੇ ਬਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਲੱਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ? ਕਿੰਨੀ ਬੇਸਮਝੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਆਦਮ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਤੀਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਕੋ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਬੇਸਮਝੀ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਬੇਸਮਝੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬਸਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਆਗੂ ਹੋਏ। ਕਿੰਨੀ ਬੇਸਮਝੀ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਯਾਰਾਂ ਬਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ।
ਕਿੱਡੀ ਦੂਰ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 3 ਵੱਛੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਯਾਰਾਬਾਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਆਪਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਲੋਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਉਹਦੇ ਛਾਲ ਛਿੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੇ ਖੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਧਾਰੋ, ਆਪਣੀ ਨਾ ਬੇਵਕੂਫੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲਗੇ ਫਿਰੋ। ਉਹ ਆਨਾ ਕਿਆ ਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਪੌਲਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਪੌਲਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਆਂ ਨਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਭਾਈਓ। ਫਿਰ ਦੂਤ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਜਾਵੇ ਕੋਈ, ਜੇ ਦੂਤ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਾਸੋਹੀਣ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹਾਂ। ਕਿੰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡਾ ਬਸਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਹਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪੌਲਸ ਆਗਿਆਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਸਮਾ ਤਾਂ ਹਨਾਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਲਹੂ ਤੇ ਮਾਸ ਕੋ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਲੱਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਆਦਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਗੂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਗੂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਆਗੂ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਆਗੂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਗਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਗਿਆ ਮੰਨਣੀ ਹੈ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਹੈ, ਮੌਤ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਰਹੇਗਾ ਉਹ। ਤਾਂ ਪੌਲਸ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਪੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਉਤਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਤੀਵੀ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੀਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਖਾਧਾ, ਧਰਤੀ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤੀਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਬੇਜ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਧਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਖੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾ ਖਾਈ, ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਸਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ, ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ। ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ। ਬਰਕਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਖੋ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਾਰ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਰਕਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਰਾਪ ਅੱਜ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ, ਮੌਤ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਬਰਕਤ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੀਏ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਖਾਵੇਂਗਾ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਕਰਕੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਬਹਾਨਾ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਲਾ ਲਈਏ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਈ ਬਹਾਨੇ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੇ ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ये दोवें इकट्ठे मिला दोगे तो बदी हो जाएगी। या तो हाँ कहो तो या ना कहो। परमेश्वर कदे भी तुहाडे मूँह ये नहीं सुनेगा भी तुसी पहला हाँ की सी तो हुण कहो मैं नहीं करता, फिर कोई बहाना नहीं है। इस करके भैनों भाइयों जरूर ध्यान रखो, परमेश्वर दियां गल्लां ते ध्यान दिओ। परमेश्वर कह रहा भी तू हुण दुख दे नाल खावेंगा। आओ पढ़ी अगे। वो हुण की उगावेगी? कंडे ते कंडियाले। एक सही जिंदगी, शांति वाली जिंदगी, सुखी जिंदगी दुख दे विच पा ले। किहदे कहण करके? टीवी दे कहण करके। पर परमेश्वर ये नहीं देख रहा इन्हें किन्ने कहण करके किया है। परमेश्वर ये देख रहा कि इन्हें मेरे वचन की उलंघना की है। परमेश्वर के वचन की उलंघना करना भावें तुसी कोई भी बहाना ला के आ जाओ, परमेश्वर अपने वचन तो कदे भी नहीं फिरेगा। उहदे वचन का सही जवाब दिता जाए। जे गलती हो गई तो माफ़ी मंग ली जाए। जे कोई बहाना लाया तो फिर तो भाईओ तुहानूं सारा जीवन दुख दे नाल वेखना पवेगा। तुहाडे जीवन में दुख आउणगे, मुश्किल आउणगियां, और परमेश्वर कह रहा भी वो हुण कंडे ते कंडियाले उगाएगी। किन्ना वधिया जीवन सीगा, और जीवन दे विच तो खा रहा सीगा, जीवन दे विच तो खा रहा सीगा, जिउंदा रह रहा सीगा। अज भी भैनों भाईओ जिन्नी देर असीं वचन दे विच चलदे हां, जिउंदे रहने हां। जदों वचन तो बाहर चले गए आत्मिक तौर पर असीं मर जाने हां, क्योंकि जिस दिन तू उस काम नूं करेगा उस दिन तू जरूर मर जावेगा। जरूर ध्यान रखना है अज के दिनों में ये आत्मिक गल्लां ने जो जिंदगियां विच हो रही ने, उस जगह ते इक्को ही परमेश्वर है जिहड़ा आदम दा आगू है। और आदम नूं चाहीदा सीगा परमेश्वर दे वचन की आग्याकारी करनी, तो उन्हें आग्या दी सी भी तू ये काम नहीं करना, तो मतलब नहीं करना। तो उन्हें अगे बहाना लाया भाई मैनू इस टीवी ने गल कही है तो मैं तां ये कीती है, टीवी ने खाण दिता तो मैं तां खाधा है। पर हुण किसी दे मगर लग के उन्होंने खुद नूं अपना जीवन किस तरह अगे बसर करना पवेगा। अज भी कई लोग किसी दे मगर लग के अपना जीवन ही खराब कर लेंदे ने। पर सानू चाहिए है कि असीं परमेश्वर के वचन का पहलों ध्यान रखिए, ध्यान रखिए कि परमेश्वर सानू कुछ कह रहा है। वो हुण तेरे लिए कंडे ते कंडियाले उगावेगी। हाँ जी, पैली दा साग पत खावेगा। बोलो हालेलुया। उससे अगे नहीं पढ़ते क्योंकि समा भी असीं ध्यान रखना है। तो भैनों भाईओ जिहड़ियां गल्लां सीखण वालियां ने वो असीं ये इत्थे सिੱਖਦੇ आ कि परमेश्वर के वचन की अनाग्याकारी करन दा नतीजा की मिलता है। ये एक शरीरक प्रतिशा जो साढ़े सामने आई है। पर असीं इन्हां दिनां दे विच आत्मिक तौर पर वचन की पालना कर रहे हैं, तो जिहड़े लोग वचन की आज्ञाकारी करनगे आत्मिक तौर पर उन्हां दा नतीजा की होवेगा। असीं इस गल का जरूर ध्यान रखना है। आत्मिक तौर पर जो नतीजा मिलता है वो किसी को दिखाई नहीं दिंदा गा। बाहरों बंदा बिल्कुल सही सलामत होवेगा, बाहरों इस तरह लगेगा भी इनू किसी गल की परवाह नहीं है, किसी गल की चिंता नहीं है, पर अंदर वो बहुत दुखी होवेगा, अंदरों बहुत ही परेशान होवेगा, क्योंकि किते न किते पता लग जाएगा भी मैं परमेश्वर के वचन के गलत चल रहा। किते न किते एक कोसता रहेगा परमेश्वर का वचन भी तू गलत कर रहा है, तू ठीक नहीं कर रहा गा, तेनू चाहिए कि वचन के अगे झुक जावें। पौलुस ने कहा मैं तो हैरान हुन्ना भी तुसीं इन्नी जल्दी किवें झुक जांदे जे, वो भी किसी के अगे। तो परमेश्वर के वचन नूं तुसीं क्यों नहीं पहल दे पाउंदे? क्योंकि तुसीं किसी दे होर आखे लग गए जे। परमेश्वर के आखे लगन दी भी है, तुहानूं किसी होर ने सलाह दे दी है भाई नहीं इस तरह कर लेना चाहिए। पास्टर नूं असीं छड्ड सकदे हां, संगत नूं असीं छड्ड सकदे हां, जिहड़ा सच्चा सेवक है उन्होंने असीं कदे नहीं छड्ड सकदे। भैणों भाईओ बोलो हालेलुया। जिहड़ा सच्चा सेवक है तो असीं उन्होंने कदे नहीं छड्ड सकदे। जे सेवक वचन तो बाहर जा रहा है तो फिर तो उन्होंने कहण दी लोड़ ही नहीं गी। फिर सेवक नूं भी पता हुंदा है मैनूं क्यों छड्ड के जा रहा कोई। बोलो हालेलुया। इस करके परमेश्वर जानता सीगा भी ये जिहड़ी हुक्म की पालना इन्हें मेरे दी करनी सीगी, ना कि वो टीवी का कहना मनना सीगा।
ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟੀਵੀ ਦੀ ਕਹਿਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਫਲ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹ ਹਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਵਚਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ।